Hello everyone, welcome to Karthikeya IAS Academy. Let's see the newspaper analysis. I have taken the topics from the Hindu newspaper. The admissions are in progress. If you want to join into any of the course for UPSC exams or APPSC exams, you can get the contact details at the end of this video. So these are the topics we are going to discuss. I have taken the Visakhapatnam edition. The first topic is LET could be behind drone attack in Jammu. మనకి ఏదైతే రీసెంట్ గా జమ్మూలో అటాక్ జరిగిందో ఓకే దాని వెనకాతల ఎల్ఈటి వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పి సస్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. మన ఏజెన్సీస్ ఏవైతే సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయో దే ఆర్ సస్పెక్టింగ్ దట్ ఎల్ఈటి కుడ్ బి బిహైండ్ దట్ అటాక్. ఓకే, హియర్ విల్ సీ ద అదర్ అటాక్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద రీసెంట్ టైమ్ అండ్ విల్ సీ the reason why they are suspecting them. This is in the page number 1. And the next topic is botanists discover new species. Here we are going to discuss about new species. Here one tree is there which is grown in the backyard of one person for many years. Okay. అయితే అది ఒక న్యూ స్పీసీస్ అని చెప్పి ఇప్పుడు కొత్తగా కనుక్కున్నారు. నెక్స్ట్, center asks states to impose limit on stocking of pulses. Here they have mentioned a particular limit. Beyond that they cannot stock the pulses. Okay, whether they may be wholesalers, retailers or anyone, there is a limit for them to stock the pulses. హోల్సేలర్ కానివ్వండి, మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంది కానివ్వండి, రీటైలర్స్ అయినా కూడా ఒక పర్టికులర్ లిమిట్ అనేది వాళ్ళకి పెట్టారు. దానికంటే ఎక్కువగా పల్సెస్ ని, అంటే ఏవైతే మనకి పప్పులు అవి ఉంటాయి కదా, వాటిని వాళ్ళు స్టోర్ చేసుకోవడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి లిమిట్ అనేది పెట్టారు. ఎవరెవరికి ఎంత లిమిట్ పెట్టారు అనేది మనం చూద్దాం. నెక్స్ట్, after 2 decades, US exits key Afghan base. Okay, here we all know that nearly for 20 years, US had their presence in the Afghanistan. Okay, here finally they are going to completely exit from the Afghanistan. Still their support and coordination will be there, but we'll see here what is the actual reason why US came into the Afghan, why they had control over that, why the troops were installed. They అన్ని కూడా చూద్దాం. ఎందుకని ఇన్స్టాల్ చేశారు, అసలు ఎందుకని ఆ ట్రూప్స్ వచ్చాయి యుఎస్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో, ఎందుకు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నాయి, అవన్నీ కూడా ఈరోజు మనం చూద్దాం. నియర్లీ వాళ్ళు ఒక 20 years వరకు అక్కడ ఉన్నారు, అంటే 2 decades వరకు కూడా. ఓకే, సో యుఎస్ ఇంకా యుఎస్ తాలూకా సపోర్టింగ్ గా ఏవైతే వచ్చాయో నాటో నుంచి ట్రూప్స్, అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మొత్తం అన్ని ఎగ్జిట్ అయిపోతున్నాయి ఇయర్. సో ఏంటి రీజన్, అసలు దాని వెనకాతలో ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, అదంతా కూడా ఈరోజు మనం చూద్దాం. These are the courses being provided by the Institute for UPSC and APPSC exam. They are providing both the recorded classes and live and recorded classes. Here they have given the fee structure from July. Next, they are providing the optional courses for public administration, anthropology, sociology, geography, Telugu literature. All these will be in the form of recorded classes, so you can listen to them at your time of convenience. They have given polity, history, geography, economy, ethics, and integrity as separate topics. Like, you can only enroll for single subject if you want. On the whole, you can take all the subjects, or you can separately take for each subject. Here, they have given the fee structure. Now, even for current affairs, they are separately giving you the coaching. They are giving coaching for mains answer development. Here, they will be helping you in learning how to write the answers, and they will be evaluating your answers. They are providing both live and recorded classes for mains answer development. I have provided the contact details at the bottom. You can contact them if you want to enroll into any of the courses. Now, let's start with the first topic. Here, LET could be behind the drone attack, says the DGP. Okay. Now, who suspected this? The security agencies suspected that Lashkar-e-Taiba in the twin drone. ఓకే, లాస్ట్ ఏదైతే నేను చెప్పానో ట్విన్ డ్రోన్స్, 2 డ్రోన్స్ వచ్చి డ్రాప్ చేసి వెళ్ళాయి, బ్లాస్ట్ జరిగిందని చెప్పాను కదా. అయితే దాని వెనక ఎవరు ఉండొచ్చు అంటున్నారు, లష్కర్-ఇ-తైబా వాళ్ళు ఉండొచ్చు అని చెప్పి సస్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ద డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ Dilbag Singh. Okay, they are suspecting, they have not come to a complete conclusion, they are suspecting that these people, because earlier also, as I have told you, there are cases where they have dropped drugs, money. They use the drones to carry drugs, money and other equipments which they require for such blasts. Okay, సో ఆల్రెడీ మనకి డ్రగ్స్, మనీ, ఎక్విప్మెంట్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళు డ్రోన్స్ యూస్ చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేవారు, కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళని సస్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళే దాని వెనక ఉండొచ్చు అని చెప్పి. బట్ ఇంకా మనం ఒక కంక్లూజన్కి అయితే ఇంకా రాలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇప్పుడు సేమ్ మళ్ళీ డ్రోన్ అన్నది దే హ్యావ్ స్పాటెడ్ ఇన్ ఆర్నియా అన్న ప్లేస్ లోని మనకి ఈ డ్రోన్స్ ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ అక్కడ స్పాట్ చేస్తారు. అక్కడ ఏమైంది, ఆ బ్లాస్ట్ వల్ల మనకి ఎవరైతే ఎల్ఈటి మిలిటెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు 5 members చనిపోయారు. ఓకే, ఇంకా ఒక సోల్జర్. ఎక్కడ జరిగింది మనకి ఈ ఆపరేషన్ అన్నది, ఎక్కడ జరిగింది మనకి కశ్మీర్లోని, సౌత్ కశ్మీర్స్ పుల్వామా. Okay, in this area they carried out an operation in which 5 militants and a soldier died.
Okay, this is near to the international border. So here what we have to see is what is actually the international border. In the previous news articles also we kept on hearing about the international border. So today we will learn what is this international border actually is. Okay, and along with this attack, we have even seen in news that there is a drone spotted over the Indian High Commission complex in Islamabad. Islamabad is in Pakistan. There we are having our Indian High Commission complex. Over there also they have spotted a drone. So we have asked the Pakistan to investigate what actually is there, because it is concerned to the security of ours. Okay, మనది ఏదైతే ఇండియన్ హై కమిషన్ అక్కడ ఉందో అక్కడ వాళ్ళు డ్రోన్ స్పాట్ చేశారు అంటే రిస్క్ అన్నది ఉందని కదా. సో అక్కడ సెక్యూరిటీ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయమని మనం పాకిస్తాన్ వాళ్ళకి చెప్పాం. అయితే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఇప్పుడు చెప్పాం కదా, ఇక్కడ సస్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎల్ఈటి వాళ్ళని అదే అని కూడా, ఇవన్నీ ఏం చెప్తున్నా కూడా వాళ్ళేం మనకేమి తిరిగి కమెంట్ అయితే ఏమీ చేయలేదు, వాళ్ళ నుంచి ఏమైతే రెస్పాన్స్ అయితే ఇంకా ఏమీ రాలేదు. ఓకే, సో ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఇప్పటి వరకు ఇవాళ న్యూస్లో ఏ ఆర్టికల్ ఇచ్చింది ఏంటి అంటే, దే వాజ్ ఎ డ్రోన్ స్పాటెడ్ ఇన్ ఆనియా వేర్ in the operation they have found that 5 militants and 1 soldier died. Okay, they were killed. Now, as I have told you, we will first see about the international border. So if you see, international border is one which is like we have a fixed border for that. Like we can say that from this area to this area is a border between the two countries. Let it be A and B, two countries are there. If they are recognized by some treaty, okay, we can say that this area from here to here it will come under as a border between the countries. But even in some cases we have some areas where they come under the disputed area. For example, if you see in the Kashmir region, if you see here, some of the part is occupied by Pakistan. So here we have two types, like Indian administered area territory and the Pak administered. Like here, this will come under India, but still it is being occupied by Pakistan. POK, Pakistan occupied Kashmir. If you see on this side, here Aksai Chin is there. This is occupied by China. They claim that it is their part, but it actually belongs to India. ఓకే, సో మనం కశ్మీర్లో చూసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఒకవైపు మనకి పాకిస్తాన్ కొంత ఏరియాను ఆక్యుపై చేసేసారు, ఒకవైపు కొంత ఏరియాను మనకి చైనా వాళ్ళు ఆక్యుపై చేశారు. ఇది అక్సైచన్ రీజియన్ అని చెప్తాం మనం. ఓకే, అయితే ఇక్కడ కూడా సీజ్ ఫైర్ అవన్నీ కూడా జరిగింది, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ నాట్ లీవింగ్ దట్ ఏరియా. ఓకే, ఇక్కడంతా కూడా చూసుకుంటే మీరు ఇదంతా కూడా మనకే చెందుతుంది. కశ్మీర్ అంటే ఇండియాలోనే వస్తుంది, బట్ ఏం చేస్తున్నారు, పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఆక్యుపై చేసి ఉంచారు ఈ ఏరియా అంతా. సో ఇలా చూస్తున్నప్పుడు ఇవి ఏవైతే బార్డర్స్ ఉంటాయో మనకి వీటిని ఏమంటాం మనం, డిస్ప్యూటెడ్ ఏరియాలో ఉన్నవి. దే డజంట్ కమ్ అండర్ లైక్ we don't have a particular agreement regarding that. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, disputed area. But in general, first actually to whom they belong to India. All that territory belongs to India, but they have been captured by this. On the left side it is being occupied by Pakistan, and on the right side it is occupied by the China. Okay, so we'll see here what are the boundaries we have. Okay, now you can see here, from here to here, if you see, this is the region which I have told. Okay, this region from here to here, this is completely occupied by Pakistan. Okay, this region which is a part of Jammu and Kashmir, as Jammu and Kashmir is a part of India, though it is a part of India, on the left hand side all this region has been occupied by Kashmir, by Pakistan, and on this side this region is occupied by China. Okay, so if you see the territory wise, this belongs to India. But what they claim that this region is theirs, and China claims that this region belongs to them. ఓకే, సో ఇగో ఈ పైన ఏదైతే నేను హైలైట్ చేశానో చూడండి, ఇదంతా కూడా మనకి పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్. ఓకే, ఇట్ సైడ్ ఏదైతే మనకు వస్తుందో ఇదంతా కూడా లడక్ దగ్గర మనకు వచ్చిందంతా ఇది అక్సై చిన్ అని చెప్పి అంటాం. ఇది మనకి చైనా వాళ్ళు ఆక్యుపై చేసి పెట్టుకున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎప్పుడు లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇప్పుడు ఇదంతా డిస్ప్యూటెడ్ ఏరియాలోకి వస్తుంది కదా మనకి, ఇదంతా కూడా డిస్ప్యూటెడ్ ఏరియా. అయితే ఇవి ఏవైతే లైన్స్ వస్తున్నాయో ఇవి కూడా మనకి డిస్ప్యూటెడ్ ఏరియాలో వచ్చిన లైన్స్. ఓకే, సో ఇట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో మనకి దీన్ని ఏమంటాం మనం, ఎల్ఓసి. ఓకే, పాకిస్తాన్ వైపు ఏదైతే ఆక్యుపై చేసి పెట్టుకున్నారో, పాకిస్తాన్ అడ్మినిస్ట్రేటెడ్ది ఇంకా ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టెరిటరీ మధ్యన ఏదైతే డిఫరెన్స్ వస్తుందో అది మనం ఎల్ఓసి అంటాం. ఇక్కడ మనకి ఏదైతే చైనాతో ఉందో దాన్ని మనం ఎల్ఏసి అంటాం. దీనికోసం ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. ఏంటి, లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్. ఓకే, I have told you the three parts there, that is on the top and even in the middle part and in the down part. As I have discussed you three parts
First is near to the Ladakh region, and then near to the Uttarakhand, and then to the Sikkim and అరుణాచల్ ప్రదేశ్. సో ఇలా 3 పార్ట్స్‌గా 3 సెక్టర్స్‌గా నేను ఆల్రెడీ మీకు డిస్కస్ చేసి ప్రీవియస్ క్లాసెస్‌లో దీనికోసం ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. అయితే ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ చూస్తే ఏముంది మనకి ఎల్ఓసి ఉంది. ఎల్ఓసి అంటే ఏంటి? ఏదైతే ఇండియన్ టెరిటరీ అండ్ పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ ప్లేస్ ఉందో అక్కడ వస్తుంది మనకి. ఓకే. అయితే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో అదంతా దేనికోసం డిస్కస్ చేస్తాం? ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్. ఓకే. హియర్ యూ కెన్ సీ ద స్టేట్స్ విచ్ జాయిన్ దిస్ బార్డర్స్ ఆర్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ స్టార్ట్స్. ఓకే. Jammu and Kashmir from here it's actually on which states are sharing boundary with the Pakistan? Jammu and Kashmir, Rajasthan, Punjab, Gujarat. So these are the states which are sharing boundary between India and Pakistan. Okay. So if you consider each state, you have to remember, like if you consider each of the boundary, like with China we are sharing boundary, with Nepal we are sharing boundary, with Bhutan we are sharing boundary. For each boundary you have to remember the states which are sharing the boundary. Okay. So if you consider with Pakistan, so what are the states? Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan, Gujarat. Okay. This is Punjab. This is Jammu and Kashmir. Here it is Rajasthan. It is Gujarat. So from here to here we are sharing boundary with Pakistan. Now our concept is we need to learn here about the international border. Okay. As I have told you here, if you see the international border, here in this region, we can see that this is the disputed area which we have already discussed. Here, if you see, this is the Punjab area. Here on the left hand side, you will be having Punjab area which belongs to Pakistan. Here on the right hand side, you will see the Punjab area which belongs to India. Next to that, if you can see, you will find Rajasthan. From there, if you go down, you will go till Gujarat. So here you will find the Sindh province. Okay, Sindh province of which is part of Pakistan, and on this side you will find Gujarat. So it starts from there to here. ఓకే. సో ఇంటర్నేషనల్ బౌండరీ ఏదైతే మనకు వస్తుందో జనరల్గా మనకి ఏ స్టేట్స్తోని మనం బౌండరీ షేర్ చేసుకుంటున్నాం విత్ పాకిస్తాన్? జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ టచ్ అవుతుంది, పంజాబ్ టచ్ అవుతుంది, రాజస్థాన్ టచ్ అవుతుంది, గుజరాత్ టచ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ పంజాబ్ దగ్గర మనం చూసుకుంటే ఏముంది? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాళ్ళకి పంజాబ్ ఉంటుంది, మనది పంజాబ్ హాఫ్గా డివైడ్ చేసి పంజాబ్ కొంత షేర్ మనకి పాకిస్తాన్కి వెళ్ళింది, కొంత షేర్ ఇండియాలో వచ్చిందండి, మెజారిటీ మన వైపు. నెక్స్ట్ రాజస్థాన్ కూడా బౌండరీ షేర్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ అలా కింద ఎక్కడి వరకు వస్తుంది ఇంటర్నేషనల్ బౌండరీ అన్నది? గుజరాత్ వరకు వస్తుంది. ఓకే. సో మన వైపు ఏదైతే ఉందో అది మనం గుజరాత్ అంటాం, వాళ్ళ వైపు ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా సింధ్ ప్రొవిన్స్. ఓకే. సో పై నుంచి కింద వరకు మనకి ఏంటిది? ఇంటర్నేషనల్ బౌండరీ. ఓకే. అయితే ఇప్పుడు నాట్ జస్ట్ దిస్, మనకి ఇంకా ఏమేం బౌండరీస్ ఉన్నాయి, ఓకే, ఏమేం లైన్స్ అన్నవి ఉన్నాయి ఒకసారి మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇక్కడ రీజియన్ మనం చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ టిబెట్ వస్తుంది. ఓకే. అయితే ఈ టిబెట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? వాళ్ళు ఒక ఇండిపెండెంట్ టెరిటరీగా కావాలని వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నారు. బట్ చైనా ఏదైతే ఉందో ఇట్ డజంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ టు బి ఏ సావరెన్, లైక్ ఒక ఇండిపెండెంట్ గా టిబెట్ ని కన్సిడర్ చేయదు. చైనా ఆల్వేస్ ఫీల్స్ దట్ టిబెట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్. Okay, so here we'll discuss the different lines which are there. Ante, as I have told you, this international boundary, we'll see the other lines which are there. So first, let's start with international boundary. Okay, so if you see here, this international boundary is known as Radcliffe Line. Okay, it is known as Radcliffe Line. It was drawn by Sir Cyril Radcliffe. Okay. In the same way, there are different lines and they are given by the names are given after the person who have drawn it. First, we'll see about this. Here we call it as Radcliffe Line. It is the line which divides India and Pakistan. Okay, it is a boundary line. It was drawn by Sir Cyril Radcliffe. Okay, he is the chairman. This person, Radcliffe, was the chairman of the Boundary Commission at that time. He was the chairman of Boundary Commission. సో ఈ లైన్ ఏమని పిలుస్తామండి? మనం రెడ్ క్లిఫ్ లైన్ అని పిలుస్తాం. సో ఎవరి పేరు మీద ఇది వచ్చింది? సర్ సిరిల్ రెడ్ క్లిఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అప్పుడున్న బౌండరీ కమిషన్ కి ఆయన చైర్మన్ గా ఉండేవారు అనమాట. ఓకే, ఆ చైర్మన్ గా ఉండే అతని పేరు ఇక్కడ రెడ్ క్లిఫ్ లైన్ అని చెప్పి పెట్టుకున్నాం మనం. ఇప్పుడు ఇది ఇంటర్నేషనల్ బౌండరీ వరకు మనకి అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి మనకి? మెక్మోహన్ లైన్. ఓకే, ఈ మెక్మోహన్ లైన్ ఏదైతే ఉందో మనకది ఇండియా, టిబెట్ అండ్ చైనా మధ్యన. ఓకే, అయితే దీన్ని మాత్రం ఏంటంటే చైనా ఒప్పుకోదు. ఎందుకంటే చైనా ఏం చెప్తుందంటే టిబెట్ మాలోనే పార్ట్, ఇంక ఇలాంటివి మేము యాక్సెప్ట్ చేయము అని చెప్పి చెప్తుంది. బట్ జనరల్గా మనకి
ఇది కూడా సేమ్ మెక్మోహన్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఒక మనిషి తాలూకా పేరు మీద వచ్చిన లైన్ ఇది. ఓకే. ఈ అన్ని లైన్స్ బౌండరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఐ మేక్ సెపరేట్ వీడియో ఆన్ దట్ క్లియర్లీ. లైక్ ఎప్పుడు ఏ అగ్రిమెంట్ తర్వాత ఈ లైన్ వచ్చింది, ఎప్పుడు పేరు వచ్చింది, ఎందువల్ల వచ్చింది, ఇవన్నీ కూడా నేను ఒక సెపరేట్ వీడియోలో మీకు పెడతాను. ఇప్పుడు పైన మామూలుగా చెప్తున్నాను. ఓకే. సో మెక్మోహన్ లైన్, ఇట్ వాజ్ a line between India, Tibet and China. And if you see here, Pakistan has occupied this, or else when it is a part of India. See, we as we know that whole this part is part of India, but now it is being occupied by Pakistan. Okay. If you see here with Afghanistan, we have a small boundary. We are sharing a small boundary here. Okay. This line, okay, this line is known as Durand line, Durand, Durand line, where it is a line drawn between India and ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌కి మనకి మధ్యన ఉన్న బౌండరీ లైన్ ఏమని పిలుస్తారు? డూరన్ లైన్, DURAND. ఓకే. డూరన్ లైన్ అని చెప్పి పిలుస్తారు. సో, మనకి మెక్మోహన్ లైన్ అయిపోయింది. LAC, LOC కోసం డిస్కస్ చేసాం మనం. రాడ్‌క్లిఫ్ లైన్ అయిపోయింది. ఇంకా డూరన్ లైన్. ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు LOC అంటే ఏం చెప్పాను? ఏదైతే మిలిటరీ కంట్రోల్ లైన్ ఉందో ఇండియా తాలూకుది, ఇంకా పాకిస్తాన్ మిలిటరీ కంట్రోల్ లైన్ ఏదైతే ఉందో వాటి మధ్యన ఉన్నదాన్ని మనం, ఇది కూడా ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. ఓకే. దాన్ని మనం LOC అని చెప్పి పిలుస్తాం. LAC అంటే ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. ఇండియా అండ్ చైనా మధ్యన ఏదైతే ఉందో, చైనా క్యాప్చర్ చేసిన రీజియన్ ఇంకా ఇండియా టెరిటరీ ఏదైతే మధ్యన లైన్ ఉందో అది. వీటికి ఏంటంటే ఇంకా అగ్రిమెంట్ అన్నది పర్టికులర్‌గా అలా ఏం లేదు. ఇవంతా కూడా డిస్ప్యూటెడ్ ఏరియాలో వస్తాయి. ఓకే. ఇవైతే మాత్రం యాక్చువల్‌గా డ్రా చేసిన లైన్స్ ఏంటి? మెక్మోహన్ లైన్ ఏదైతే ఉందో, దురంద్ లైన్ ఏదైతే ఉందో, రాడ్‌క్లిఫ్ లైన్ ఏవైతే ఉందో ఇవన్నీ కూడా డ్రా చేసిన లైన్స్. వీటి కోసం కంప్లీట్‌గా ఇవన్నీ జస్ట్ ఒక కాన్సెప్ట్ టైపే. LAC, LOC అని చెప్పి ఫిక్స్‌డ్‌గా మనకేమీ కూడా ఒకటి లేదు. ఓకే. బికాస్ దే ఆల్ కమ్ అండర్ ద డిస్ప్యూటెడ్ ఏరియా. Now the next topic is botanists discover new species in Kerala backyard. This is a, like this tree is grown in the backyard of a person. He used to consider it as a star tree. స్టార్ అంటే మన తెలుగులో నక్షత్రం అంటాం కదా, నక్షత్రాలు. అలా ఏంటి దీని పేరేం పెట్టారు అతను? రేవతి నక్షత్రం. ఓకే. రేవతి నక్షత్రం. And it was grown. They don't even know that this is having such significance. This is a tree which is considered now as a new species. Okay. Till now they don't know that. See, last year also we had one tree like this. Okay. Last year also we got one tree like in 2020. Okay. Like the tree which belongs to the same genus, it was found, and after that many people started calling them, that telling that we too have the same kind of tree, అటువంటి ట్రీ మా దగ్గర కూడా ఉంది, ఈ విధంగా చెప్తూ ఉండేవారు. బట్ అందరివి చూస్తే ఇంచుమించుగా అంతా ఒకటే ఉంది. దట్ ఈస్ నాట్ నథింగ్ స్పెషల్. బట్ దిస్ ట్రీ విచ్ వాస్ ఫౌండ్ నౌ, దిస్ ఈస్ ఏ కంప్లీట్లీ న్యూ స్పీసీస్. ఓకే. So first let's see what is the tree which they found in 2020, then we'll come again back. In 2020 they have found the same genus one. Okay. What is the genus about the plants which we are discussing now? It is Madhuka. Okay. Even this tree belongs to the same genus. In the same genus they have found a tree, and actually before finding it, it was considered to be extinct. అసలు ఇది ఎక్స్టెంట్ అయిపోయిందేమో అనుకున్నారు. బట్ 2020లో దీన్ని కనుక్కున్నారు. ఓకే. Madhuka Displostemon. Okay. It was found in 2020. Before that, they considered that it was extinct, but they found it in Kollam last year. After that, as I have told you, people started calling them that even we have the same kind of tree. You just come and check. But when they went to check, they found that almost all of the trees were of the same genus. Okay. So how many genus are there in Madhuka? We'll see here first. This is one, and the other one is Incinus. Okay. Now the third one is the one which they have found. Okay. This is a completely new one, and it doesn't belong to these two. Okay. Already మనకి ఫస్ట్ ఒకటి తెలిసింది ఏముంది? మధుకా, ఇన్సైనస్ ఒకటి ఉంది. నెక్స్ట్ 2020లో కొత్తగా ఇంకొకటి కనుక్కున్నారు. ఏంటది? మధుకా డిస్ప్లోస్టెమన్ అని చెప్పి, ఇది మనకి కొల్లంలోని కనుక్కున్నారు. బట్ ఇప్పుడు ఏదైతే కొత్తది కనుక్కున్నారో ఈ రెండింటి నుంచి అది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది. ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ద సేమ్ జీనస్ అయితే మధుకా జీనసే, బట్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ టూ. So we'll see here what is the name given to them. As it's written here, they have given the name of Madhuka Balakrishnai. Okay. So what is the name of the new one which they have found? Madhuka Balakrishnai. ఇది ఒక ఫ్రూట్ బేరింగ్ ట్రీ అండి. ఓకే. మధుక బాలకృష్ణ అని ఎందుకు పెట్టారంటే, ఈ బాలకృష్ణ అనేది నేమ్, ఎవరైతే పర్సన్ ఎవరి బ్యాక్ యార్డ్ లో అయితే పెంచారో ఈ చెట్టుని, ఎవరైతే పెంచారో ఆయన పేరు ఇక్కడ పెట్టారు. ఓకే. ఇట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హు హస్ గ్రోన్ ఇట్ ఇన్ దేర్
backyard. Okay, he's not there now. His kids are taking care of the tree. Now we'll see here, like here they have given some of the specification of the tree. Okay, it is a evergreen growing height of 8 meters with fluted slightly fissured bark. They have given the specifications about how the tree looks. It produced tasty fruits and the flowers were also sweet. Okay, here it is a fruit bearing tree and even the flowers were also sweet. ఈ కొత్తగా ఇప్పుడు ఏదైతే ప్లాంట్ కోసం మనం మాట్లాడుతున్నామో దానికోసం వాళ్ళు చెప్పారు. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. అయితే ఇప్పుడు యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, it is considered under the IUCN Red List as critically endangered. సో ఏం చెప్తున్నారు ఇది? క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్. ఎప్పుడైనా ఒక న్యూ స్పీసీస్ మనకి న్యూస్లో వచ్చింది అంటే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అండర్ విచ్ కేటగిరీ ఇట్ బిలాంగ్స్. ఓకే, సో నౌ ఇట్ కమ్స్ అండర్ విచ్ స్టేటస్? Critically endangered. What does the critically endangered means? It means only few are there, only few number of, like this organism is having only in few number. If we don't protect them, they will become extinct. అంటే ఇంకా అంతరించిపోతాయి. ఇప్పుడు కొన్నే ఉన్నాయి, లైక్ 5 ఉండొచ్చు, 10 ఉండొచ్చు, 15 ఉండొచ్చు, కొన్ని నెంబరే ఉంటాయి. వాటిని కానీ మనం కాపాడుకోకపోతే అవి ఎక్స్టెంట్ అయిపోతాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి న్యూస్, ఇప్పుడు కానీ క్వశ్చన్ లో మనకి అడిగితే ఏ స్టేటస్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది అంటే ఏంటి? ఐసిఎన్ రెడ్ లిస్ట్ లో ఇట్ ఈస్ అండర్ ద క్రిటికల్ ఎండేంజర్డ్ లిస్ట్. ఎందుకంటే 1 స్క్వేర్ కిలోమీటర్ ఏరియాలో తీసుకుంటే ఓన్లీ ఫ్యూ చెట్లు, అంటే పెద్దగా అయిన చెట్లు అయితే 3 ఉన్నాయి, ఇంకా కొన్ని సీడ్లింగ్స్ ఉన్నాయి అంతే, ఎక్కువగా ఏమి లేవు. ఒక 1 స్క్వేర్ కిలోమీటర్ ఏరియా తీసుకుంటే అందులో ఎన్ని ఉన్నాయి? చెట్లు 3 ఉన్నాయి అండ్ సీడ్లింగ్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కువగా లేవు. కాబట్టి ఇవి క్రిటికల్ ఎండేంజర్డ్ లోకి వస్తుంది. ఓకే, ఈ ట్రీ కోసం ఇంతే. మెయిన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? దీని జీనస్ ఏంటి, దీని పేరేంటి? ఓకే, దీని పేరు జీనస్ ఏమో మధుక, పేరేమో బాలకృష్ణ. ఇది అండ్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్. సో యాజ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్, ఒక్కసారి మనం అసలు ఎన్ని రకాల స్టేటస్లు ఉన్నాయి ఐయుసిఎన్ రెడ్ లిస్ట్ ప్రకారంగా ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ జనరల్ గా మనకి ఏదైనా ఒక స్పీసీస్ ఉంటాయి కదా, రెడ్ లిస్ట్ లోని మనకి ఏ స్టేటస్ లో ఇచ్చే ముందు ఏ విధంగా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఫస్ట్ దే విల్ divide it into 2 main categories. First one ఏంటి? Non-evaluated, that they have not evaluated about the species, and the second one is evaluated. ఓకే, ఈ ఒక్క ట్రీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు క్లియర్ గా మొత్తం అర్థమైపోతుంది. ఎవాల్యుయేట్ చేసిన దాంట్లో ఏమవుతుంది మళ్ళీ? దేర్ మే బి డేటా insufficient. It means you don't have enough data about the species to consider it into any of the category, and the other one is you have the sufficient data. Okay, first division is not evaluated, second one is evaluated. Next, under evaluated you will get data insufficient and data sufficient. Okay, it means adequate data is there. Data sufficient means adequate data is there to learn more about that. Okay, so under this we will see again. Here under this again you can find least concern. It means you don't have to bother too much about that. Next one is near threatened. It means if you don't start the conservation methods, they will go under the threatened species. Next one is threatened. Okay, and then extinction, and then extinction in wild, extinction. ఒక్కసారి బ్రీఫ్గా మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను చూడండి. మనకి డేటా ఏదైతే సఫిషియెంట్గా ఉందో అందులో మళ్ళీ చూస్తే ఏమవుతుంది? లీస్ట్ కన్సర్న్ అని చెప్పి అంటున్నారు. అంటే ఏంటి? పెద్దగా ఎక్కువగా పట్టించుకోకర్లేదు, అంటే వాటి నెంబర్ బాగానే ఉంది, ఎక్కువ మనం వరి అవ్వక్కర్లేదు. నెక్స్ట్ ఏంటి? నియర్ థ్రెటెండ్, అంటే ఏంటి? వీటి నెంబర్ అన్న తగ్గుతూ వస్తుంది, ఇప్పుడు కానీ మనం పట్టించుకోకపోతే అవి థ్రెటెండ్లోకి వెళ్తుంది. థ్రెటెండ్లోకి వస్తే అగైన్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు థ్రెటెండ్ దేర్ ఆర్ 3 స్టేజెస్. వన్ ఈజ్ వల్నరబుల్, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎండేంజర్డ్, critically endangered. ఓకే, సో ఏంటి ఇక్కడ థ్రెటెండ్ లోని వల్నరబుల్ అంటే ఏంటి? ఇవి చాలా త్వరగా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్, అంటే వీటి హ్యాబిటెట్ లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నా, లేకపోతే వాటి ఫుడ్ తగ్గిపోయే ఛాన్సెస్ చాలా ఈజీగా, అంటే మీరు ఏమైనా కొంచెం చిన్న ఎకలాజికల్ ఎఫెక్ట్ ఏమైనా తీసుకొని వచ్చారు, చిన్నది ఏమైనా డ్యామేజ్ చేశారు అంటే వాటి నెంబర్ అనేది తగ్గిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంది, చాలా వల్నరబుల్ గా ఉన్నాయి అని. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎండేంజర్డ్ కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటి? వీటి నెంబర్ ఆల్రెడీ తగ్గడం అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది మనకి. ఇఫ్ యూ డోంట్ స్టార్ట్ ద కన్జర్వేషన్ మెథడ్ నౌ, ఇంకా అవి ఫ్యూ నెంబర్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 100s లో ఉన్నాయి, మీరు ఇంకా వీటిని ఇప్పుడు కానీ కన్సిడర్ చేయడం మొదలు పెట్టలేదు అంటే ఒక 10, 5 అలా తగ్గిపోతాయి నెంబర్ అన్నది. ఇక్కడ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ అంటే వీటి నెంబర్ ఆల్రెడీ తగ్గిపోయి, ఒకప్పుడు lakhs లో ఉండేవి ఇప్పుడు 100s లోకి వచ్చేస్తాయి, ఒకప్పుడు 100s లో ఉండేవి ఇప్పుడు జస్ట్ 1, 2 నెంబర్స్ లోకి వచ్చేస్తాయి. సో అంటే ఏంటి? ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ ద పాస్ట్, నెంబర్ అనేది చాలా డ్రాస్టిక్ గా తగ్గిపోతే వాటిని క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ అంటాం.
ఓకే. ఇదంతా మనకి థ్రెటన్డ్‌లో వస్తుంది. ఇందులో ఏ కేటగరీ అయినా సరే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి మనకి ఎక్స్‌టింక్షన్ ఇన్ వైల్డ్. అంటే ఏంటి? వైల్డ్‌లో ఇంకా యానిమల్స్ అన్నవి లేవు. ఫారెస్ట్‌లో వాటిలో చూస్తే. ఎక్కడో మనకి జూ అవి చూస్తున్నప్పుడు గాని, ఏదన్నా లేకపోతే కన్జర్వేషన్ ఏమైనా ఉంటాయి కదా మనకి. వాటిలో చూసుకుంటే ఫ్యూ నంబర్ ఉండాలే గాని వైల్డ్‌లో చూస్తే ఇంకా అవి పూర్తిగా లేవు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎక్స్‌టింక్షన్ అంటే ఇంక కంప్లీట్‌గా వైల్డ్‌లోని లేవు. ఇంకెక్కడ ప్రొటెక్ట్ చేసిన దాంట్లో ఎక్కడ కూడా లేవు. వాటి నంబర్ కంప్లీట్‌గా ఎక్కడ కూడా ఒక్కటి కూడా లేదు అంటే ఇంక దాన్ని మనం ఎక్స్‌టింక్ట్ అయిపోయింది అని చెప్తాం. ఓకే. సో, హియర్ from this stage to this stage, the risk is increasing. The risk is increasing. From least concern to the extinction, the risk is increasing. Okay, here least concern means there are enough number. Near threatened means their number is started decreasing. You have to start conserving. Threatened means already their numbers have been decreased. Vulnerable means they are very close to being endangered. Endangered means already the number has already started decreasing. Critically endangered means there is a very drastic reduction in the number of the species. Extinction in wild means in wild you cannot find the particular species. In other how like in domesticated, if they are domesticated or if they are kept in some zoo or some other places, we may find them. Extinction means completely we cannot find them anywhere, neither in any sanctuaries nor in any wild places. So anywhere we cannot find them, then they are considered as extinct. Here the risk level increases from least concern to extinction. Okay, this is the order in which they have. Like if you see the number from the past, like an species A is there, okay, in 2000 if they see, and in 2022 if they see the same species, they'll see the number whether it is decreasing or increasing. If it is drastically decreasing, then they will be kept under the status of threat, and under that they will see ఎన్ని నెంబర్ కంపేర్ టు ద పాస్ట్ వాళ్ళు చూస్తారు ఎంత తగ్గిపోయాయి ఎన్ని ఉన్నాయి వాటి బట్టి వల్నరబుల్ పెట్టాలా ఎండేంజర్ పెట్టాలా క్రిటికల్లీ పెట్టాలా ఏ స్టేటస్ లో పెట్టాలి అన్నది చూసి పెడతారు ఎక్కడ ఐయుసిఎన్ తాలూకా రెడ్ లిస్ట్ లోని. సో మనం ఏదైనా ఒక స్పీసీస్ కోసం చదువుతున్నప్పుడు రెడ్ లిస్ట్ లో దాని స్టేటస్ ఏంటి అన్నది కంపల్సరీగా మనం చూసుకోవాలి. Now the next topic is center asks states to impose limit on stocking of pulses. We all know that pulses, not just pulses, many of the crops they will be హోల్డెడ్. అంటే ఏంటి ఎక్కువగా వాళ్ళు స్టాక్‌గా పెట్టుకుంటారు. ఎందుకని? ఎప్పుడైతే ప్రైజెస్ ఎక్కువగా పెరుగుతాయో ఓకే. వెన్ ద ప్రైజెస్ ఇంక్రీజ్ ఏమవుతుంది? దెన్ దే రిలీజ్ దెమ్ ఇంటూ ద మార్కెట్ టు గెట్ మోర్ revenue. Okay. When it is low price, they will be stocking it, they will be storing it, they will be buying. And when the prices are high in the market, then they will be releasing the product into the market to get more benefit. But what happens here by storing? There, one thing is the price will be increasing, other thing is the customers cannot get them on time or the quantity which they will be requiring. Okay, rate ఎక్కువగా పెట్టను. ఓకే. సో ఇలాగ స్టాక్‌ను హోల్డ్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు మెయిన్ మన సిట్యుయేషన్ ఎలా ఉంది? We are in the situation of pandemic where people are suffering from loss. Okay, they are not having proper income, they are not having proper food grains to eat. ఇలాంటి టైంలో కూడా స్టాక్ ను హోల్డ్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. సో whether you may produce it in India or you may import it from other country, you shouldn't hold the stocks. So ఏం చెప్పింది స్టేట్స్ చెప్పింది అనమాట. యూ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్, యూ హ్యావ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ నో స్టాక్ ఈస్ హోల్డ్ అని చెప్పి. ఓకే. అయితే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క లిమిట్ పెట్టింది. ఎంత స్టాక్ హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు, ఎంత హోల్డ్ చేయకూడదు అని చెప్పి లిమిట్ పెట్టింది. అండ్ విల్ సీ హియర్ వాట్ ఆర్ ద లిమిట్స్ దే హ్యావ్ గివెన్. ఓకే. Now, if you see here, the government told that it will be imposing like particular limit you shouldn't cross that to till October 31st. They have given a time limit that till October 31st you cannot hold that except moong. Moong ante pesarpappu. Okay, moong dal. Except the moong dal, you cannot hold other pulses. So what are the things it has given? What is the limit it has given? It has given a stock limit of 200 tons. Okay, the stock limit is 200 tons. It is with regard to wholesalers. Wholesalers, if they want to hold the stock, they can hold only till 200 tons. Above that, they cannot hold it. Stock పెట్టుకోవడానికి వీల్లేదు. Now, what happens for the retailers? Is it the same for retailers and wholesalers? No, because wholesalers ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి 200 tons లిమిట్ పెట్టారు. ఓకే. రీటైలర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఓన్లీ 5 tons, 5 tons వరకు మాత్రమే రీటైలర్స్ కి పెట్టారు. ఓకే. నౌ this is for wholesalers and this amount is for retailers. Now what about millers? ఎవరైతే మిల్లులోని మనకి స్టాక్ పెట్టుకుంటారు కదా, రైస్ మిల్ అవి ఉంటాయి కదా, లైక్ పల్సెస్ కూడా డిఫరెంట్ మిల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ మిల్లర్స్కి అయితే వాళ్ళు ఎంతవరకు పెట్టుకోవచ్చు? లాస్ట్ 3 months ప్రొడక్షన్. ఓకే.
If they see the limit is last 3 months production, it means they shouldn't hold more than the last 3 months production, or 25% of annual installed capacity. Whichever is higher, okay, whichever is higher, that is the limit for them. Okay, if the 25% is higher or the last 3 months production is higher, whichever is higher, they have to take that as the limit. It is for the millers. Okay, for wholesalers it is 200 tons, for retailers it is 5 tons, for the millers that is last 3 months production or 25% of the annual installed capacity, whichever is higher. Okay, now what about the people who are importing it? Okay, who are importing it? ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఆల్ ద ఫుడ్ ఐటమ్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్ ఆ కంట్రీ. బయట నుంచి కూడా తెచ్చుకుంటాం కదా. హోల్సేలర్లకి అయితే 200 tons, రిటైలర్స్కి అయితే 5 tons చెప్పారు. మిల్ ఎవరైతే ఉంటారో లాస్ట్ 3 నెలలుగా వాళ్ళు ఎంతైతే పండించారో, అది ఎంత స్టాక్ పెట్టుకున్నారో అది, లేదా సంవత్సరానికి మొత్తానికి వాళ్ళు ఎంత కెపాసిటీ ఉంటుంది యాన్యువల్గా, దాంట్లో 25%. ఒకవేళ లాస్ట్ 3 నెలలు ఎక్కువైతే దాన్ని లిమిట్గా తీసుకోవాలి, లేదా 25% అన్నది ఎక్కువైతే దాన్ని, రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని వాళ్ళు లిమిట్గా తీసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి కూడా సేమ్ ఏ విధంగా హోల్సేలర్స్కి ఏవైతే లిమిట్ పెట్టారో, ఇంపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళకి కూడా అదే లిమిట్ పెట్టారు. ఎవరికి? ఎవరైతే మే 15, 2001కి ముందు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారో వాళ్ళకి. ఓకే, the people who have imported it before May 15, 2021, for them the limit is same like the wholesalers. It means the 200 tons. Okay, if you have imported after May 15, 2021, if you have imported, then it will be applied after 45 days. After 45 days of customs clearance. Okay, after you go 45 days you got the customs clearance, from there it will be applicable. Till the 45 days it will not be applicable. Okay, if you have ordered it before May, then the same limit as per the wholesale limit is applicable. If you are ordering it after, if you are imported after May 15, then you will get another 45 days time. After that again the same rule will be applicable. Okay, సో ఎవరైనా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, లిమిట్ ఎంత ఉంటుంది, సేమ్ హోల్సేల్ వాళ్ళకి ఎంత ఉందో వాళ్ళకి అంతే లిమిట్ ఉంటుంది. అది ఎప్పుడు వరకు? మే 15, 2021 ముందు ఎవరైతే ఎవరైతే ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు. ఓకే, అదే మే 15, 2021 తర్వాత ఎవరైనా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఇంకో 45 డేస్ ఉందన్నమాట టైం. ఆ 45 డేస్ తర్వాత ఈ లిమిట్ అన్నది వాళ్ళకి అప్లై అవుతుంది. ఓకే, ఇన్ కేస్ మనం ఏదన్నా ఎక్కువ లిమిట్ పెట్టేసుకున్నాం, ఇంకా ఎక్కువగా ఉంది అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? కన్జ్యూమర్ అఫైర్స్ డిపార్ట్మెంట్ తాలూకా పోర్టల్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, కన్జ్యూమర్ అఫైర్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ అఫైర్స్ వాళ్ళ తాలూకా పోర్టల్, ఆన్లైన్ పోర్టల్లోని మెన్షన్ చేసి, మళ్ళీ వాళ్ళు ఇచ్చిన టైం లిమిట్ ఏదైతే ఉంటుందో 30 డేస్ టైం లిమిట్ లోపల, నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన 30 డేస్ లోపల మనం ఈ ప్రెస్క్రైబ్డ్ లిమిట్లోకి ఎంత లిమిట్ అయితే చెప్పారో అంత లిమిట్లోకి మళ్ళీ తెచ్చేసుకోవాలి. సరేనా? ఓకే, నౌ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ ఆఫ్టర్ 2 decades US ఎగ్జిస్ట్ కీ అఫ్ఘాన్ బేస్. ఇక్కడ ఏదైతే ఇప్పుడు బేస్ కోసం మనం మాట్లాడుతున్నాం, వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దాట్? Bagram airfield. Okay, Bagram airfield is the one which now the US exited. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, it's not like at one time the US has exited the Afghan. It has started few months back and they are slowly exiting, and now completely they are going to exit from the Afghanistan. It doesn't mean that they are completely exiting and they are not going to have any connection with the Afghanistan. They have assured that they will be providing support to the Afghanistan security. Okay, they will be providing support to them. So what is that? This is the key place. Bagram airfield is the key place where the US had war against Al Qaeda. Why are they are against Al Qaeda? I am going to explain you now. Okay, ఎవరి అగేన్స్ట్ గా ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు అక్కడ యుఎస్ ఉన్నారు, ప్రొటెక్ట్ చేసింది ఆఫ్ఘనిస్తాన్, కానీ అక్కడ బేస్ అవన్నీ పెట్టుకోవడానికి కారణం ఏంటి? మెయిన్ వన్ ఈస్ తాలిబాన్స్ అండ్ అల్ ఖైదా. Okay, to push them, Taliban and Al Qaeda, out of the Afghanistan. For that reason, they have been there for nearly 2 decades. It's not just a small time. Nearly for 20 years, they have been in the Afghanistan. The US troops, along with the US, the allies of US, ఎవరైతే ఇంకా సపోర్టింగ్ నేషన్స్ కానీ ఫ్రెండ్లీ నేషన్స్ యుఎస్ తో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ట్రూప్స్ తో పాటు మనకి అక్కడ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఉండేవారు. అయితే ఇండియాకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కి రిలేషన్షిప్ ఏ విధంగా ఉంది? వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్. We are supporting the Afghanistan for its development. Okay, now we'll see here
వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ రీజన్? లైక్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ఎందువల్ల అసలు ఈ గొడవ అన్నది ఎందుకు వచ్చింది, ఎందువల్ల why the US had to have their base over there for those many years. We'll see here. As I have told you, so they had their presence there against the Taliban and the Al Qaeda. Okay, because they feel that these are considered to be the terrorist organisms there. Okay, వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ని తగ్గించాలి, వాళ్ళని చూస్ చేయాలి, అక్కడి నుంచి పంపించాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే మెయిన్ గా అక్కడ ఉంది. అయితే మెయిన్ రీజన్ ఇదంతా స్టార్ట్ అవడానికి రీజన్ ఏంటి అక్కడ? 9/11 టెర్రరిస్ట్ అటాక్. ఎక్కడ జరిగింది ఇది మనకి? అమెరికా మీద. ఓకే, ఎప్పుడైతే యుఎస్ మీద టెర్రరిస్ట్ అటాక్ అనేది జరిగిందో ఆ తర్వాత యుఎస్ వాళ్ళు ఇక్కడ ప్రెజెన్స్ అన్నది పెరగడం అనేది మొదలైంది. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు ఏదైతే ఎయిర్ ఫీల్డ్ ఉందో, ఇప్పుడు మరి ఏం చేశారు? ఈ బాగ్రం ఎయిర్ ఫీల్డ్ వదిలేశారని చెప్పాం కదా, ఇప్పుడు మరి ఏం చేశారు దీన్ని అంటే, దే హ్యావ్ హ్యాండెడ్ ఇట్ ఓవర్ టు ద అఫ్ఘాన్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అండ్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్. ఓకే, దే హ్యావ్ కంప్లీట్లీ హ్యాండెడ్ ఇట్ ఓవర్ టు ద అఫ్ఘాన్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అండ్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్. ఓకే, డిఫెన్స్ ఫోర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ సెక్యూరిటీ వాళ్ళకి ఇది అప్పచెప్పారు. ఏంటి? ఈ బగ్రామ్ ఎయిర్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు వరకు కూడా ఇది ఎవరి హ్యాండ్ ఓవర్ లో ఉండేది? యుఎస్ వాళ్ళ ట్రూప్స్ అన్ని అక్కడ ఉండేవి. ఇప్పుడు వాళ్ళకి అది వాళ్ళు అప్పచెప్పేశారు. ఓకే, నెక్స్ట్ యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ మెయిన్ రీజన్ ఏంటి, ఎప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ అయింది మనకి? 9/11 అటాక్. ఇప్పుడు మీది ఇప్పుడు మీ చిన్నప్పుడు జరుగున్నది. సో దీన్ని ఏంటి అసలు హిస్టరీ, అసలు ఫస్ట్ ఏం జరిగింది అనేది మనం చూద్దాం. ఓకే, నియర్లీ ఒక 4 ప్లేన్స్, ఓకే 4 ఫ్లైట్స్ తోని దే హ్యావ్ అటాక్ యుఎస్. ఓకే, ఎవరు అటాక్ చేశారు? దిస్ అల్ ఖైదా. ఓకే, దిస్ అల్ ఖైదా హ్యావ్ అటాక్ విత్ 4. When was it? In 2001. And 9/11 is the date. It means that September 11th. Okay, on this date they have attacked. Like it was in the history of the world itself, if you can consider, it has a very అంటే చాలా వైలెంట్ అటాక్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. చాలా లాస్ జరిగింది, హ్యూమన్ లాస్ కానివ్వండి, ప్రాపర్టీ లాస్ కానివ్వండి, చాలా ఎక్కువగా జరిగింది అనమాట. ఓకే, సో ఏంటి ఇది అంటే మెయిన్ గా మనకి సెప్టెంబర్ 11th జరిగింది, యుఎస్ మీద జరిగింది. ఏ విధంగా చెప్పాను నేను? 4 ప్లేన్స్ తో వాళ్ళు అటాక్ చేశారు. 2 ప్లేన్స్ తోని వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ మీద. ఓకే, ఎలా చేశారు అంటే ఇవి ప్యాసింజర్ ఫ్లైట్స్. ఇవి ఏవైతే ప్లేన్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నానో ఇవన్నీ కూడా ప్యాసింజర్ ఫ్లైట్స్. ఓకే, మరి ఎలా అటాక్ చేశారు అంటే దే హ్యావ్ హైజాక్డ్ ఇట్. దే హ్యావ్ హైజాక్డ్ ద ప్యాసింజర్ ప్లేన్స్. విత్ ద 2 ఆఫ్ ద ప్లేన్స్ దే హ్యావ్ అటాక్డ్ ద వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్. విత్ 1 ప్లేన్ దే హ్యావ్ అటాక్డ్ ద పెంటాగాన్. అండ్ ద అదర్ ప్లేన్ వాస్ క్రాష్డ్ ఆన్ ఏ ఫీల్డ్. ఓకే, ఇది ఎలా జరిగింది అంటే అందులో ఉన్న ప్యాసింజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ప్యాసింజర్స్ అండ్ హైజాకర్స్ మధ్యన, ప్యాసింజర్స్ ఇంకా హైజాకర్స్ తాలూకు మధ్యన గొడవ జరిగి మొత్తానికి క్రాష్ అయిపోయింది. లేదు అంటే వీళ్ళు ఎక్కడ అటాక్ చేయబోతున్నారు అన్నది కూడా ఇంకా తెలియదు. ఓకే, ప్లాన్ అంటే ఇన్ కేస్ క్రాష్ అవ్వకుంటే వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళి అటాక్ చేయబోతున్నారు అన్నది ఇంకా క్లియర్ గా ఎవరికి తెలియదు. ఓకే, సో ఏమేమి అటాక్ చేశారు? వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్ అనేది కూలిపోయింది, పెంటాగన్ అన్నది కూడా పడిపోయింది అనమాట. సో ఇట్ వాజ్ రియల్లీ ఏ వెరీ హ్యూజ్ లాస్. ఏం జరిగింది? సేమ్ ఆ లాస్ వల్ల మనకి గ్రేట్ డిప్రెషన్ అనేది వచ్చింది ఆ టైంలోనే సేమ్. ఓకే, ఆ 2000 గ్రేట్ ఎకనామిక్ రెసిషన్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, so what are the things affected in that attack? One is World Trade Center and the other one is Pentagon. Along with that అవన్నీ చాలా పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఈ విధంగా ఉండేవి. డైరెక్ట్ గా ఫ్లైట్ వచ్చి ఏం చేశారంటే ఫ్లైట్ తో పాటు వచ్చి వీటిని గుద్దేశారు అనమాట. క్రాష్ చేసేటప్పటికి ఇవన్నీ కూడా పడిపోయి వాటితో పాటు పక్కన ఉన్న చాలా కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నవి కూడా కొలాప్స్ అయిపోయాయి. ఓకే, ఇట్ వాజ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ a very huge loss to US. Not just US, in the world history itself, it is a very violent attack which is very much unexpected. ఓకే, along with that, నాట్ జస్ట్ ద యుఎస్, ద వరల్డ్ గాట్ హిట్. ఓకే, సో ఏమైంది? మొత్తానికి మనకి గ్లోబల్ ఎకనామిక్ రెసిషన్ అన్నది వచ్చిందనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ వదిలేసారా? ఇప్పుడు ఎవరున్నారు? హూ ఇస్ ద పర్సన్ బిహైండ్ దిస్? వి ఆల్ నో దట్ ఒసామా బిన్ లాడెన్. ఓకే, he was the head, like the terrorist activity which was planned and carried out was by him. Okay, later he didn't accept. Actually, when it was said that he is a person behind that, he didn't accept. అతను ఒప్పుకోలేదు, నేను కాదన్నారు. తర్వాత ఓపెన్ గా వచ్చి ఎప్పుడు ఒప్పుకున్నారు? 2004 లో ఒప్పుకున్నారు. వీఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్, మేమే దానికి కారణం అని చెప్పి. ఓకే, దేనికోసం ఇదంతా ఏంటంటే యుఎస్ ఇజ్రాయెల్ లోని యుఎస్ తాలూకా ప్రెసెన్స్ అనమాట. ఇజ్రాయెల్ లోని యుఎస్ తాలూకా ప్రెసెన్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి విరుద్ధంగా వీళ్ళు ఇవన్నీ కూడా చేశారు. దే డోంట్ వాంట్ ద యుఎస్ ప్రెసెన్స్ ఇన్ ఇజ్రాయెల్. ఓకే, అయితే దానికోసం యుఎస్ సపోర్ట్ చేయడానికి వీల్లేదని చెప్పి అక్కడ వాళ్ళ ప్రెసెన్స్ ఆ ఇది మీద వాళ్ళు యుఎస్ మీదకి టార్గెట్ చేశారు. ఓకే, అయితే ఏమైంది? 2004 లో ఆయన ఒప్పుకున్నారు కదా దట్ వీఆర్ ద వన్ బిహైండ్ దిస్ అని చెప్పి. తర్వాత 2011 లోనే బిన్ లాడెన్ ని పట్టుకున్నారు. ఎక్కడ? ఇన్ పాకిస్తాన్, అండ్ హీ వాజ్ కిల్డ్. ఓకే, ఇంకా ఉసామా బిన్ లాడెన్ తో పాటు ఇంకెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా
పాకిస్తాన్లోని ఎప్పుడు ఒక యుఎస్ తాలూకా మిలిటరీ డ్రిల్లోని చంపేశారు. ఓకే, ఎప్పుడు 2001లో అయింది. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆఫ్టర్ 10 years హీ వాజ్ ఫౌండ్ అండ్ కిల్డ్ ఇన్ పాకిస్తాన్. ఓకే, అంటే ఏంటి, షెల్టర్ ఎవరు ఇచ్చారు అక్కడ వాళ్ళకి? పాకిస్తాన్ ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఎక్కడ ఉండేవారైతే హైడ్ అయ్యి పాకిస్తాన్లో ఉండేవారు అన్నమాట అన్ని రోజులు కూడా. ఓకే, నా ఎందుకని చెప్పి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏదైతే తాలిబాన్ ఉందో, ఓకే, ఇక్కడ వరకు మీకు క్లియర్ కదా? దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్, లైక్ దీస్ ఆర్ ద ప్లేసెస్ విచ్ వే అటాక్ అండ్ హీఈస్ ద పర్సన్ బిహైండ్ దాట్. అండ్ ఎప్పుడు ఆయన మళ్ళీ ఎండ్ అయ్యారు అంటే పాకిస్తాన్ 2011లో అతన్ని పట్టుకొని చంపేశారు. ఓకే, ఇక్కడ వరకు జరిగింది. అయితే ఇప్పుడు మనం ఒకసారి చూద్దాం పాకిస్తాన్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్. ఇప్పుడు ఇదంతా చూసుకుంటే మనం పాకిస్తాన్లో ఉండే కొన్ని గ్రూప్స్ ఏంటవి? జైష్ ఈ మొహమ్మద్, ఇవన్నీ కూడా టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీ గ్రూప్స్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? ఎల్ఈటి, ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పానో నేను, లష్కర్ ఈ తైబా. ఈ గ్రూప్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? దే గివ్ సపోర్ట్ టు ద తాలిబన్స్. ఓకే, సో ఈ తాలిబన్స్ ఇంకా వీళ్ళు కలిపి ఎవరికి అగేన్స్ట్ గా ఉంటారు? అఫ్ఘాన్లోని ఎవరైతే గవర్నమెంట్ ఉందో, ఓకే, జైష్ ఈ మొహమ్మద్, లష్కర్ తైబా, దీస్ ఆర్ ద గ్రూప్స్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్. దే సపోర్ట్ ద తాలిబన్స్ టు ఫైట్ అగేన్స్ట్ ద అఫ్ఘాన్ గవర్నమెంట్. ఓకే, అఫ్ఘాన్ నేషనల్ ఫోర్సెస్. They make them fight against the Afghan national forces. So what happens here? If they మొత్తం తాలిబాన్ చేతులకు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఉంది అంటే ద పీపుల్ ఆర్ ద వన్ హూ విల్ బి అట్ లాస్. ప్రాపర్ గవర్నమెంట్ అది ఉండదు. ఓకే, బికాస్ దే ఆర్ ద వన్ హూ విల్ బి ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ అన్నది కావాలి. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ గ్రో అవ్వాలి, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పోవాలి, వాళ్ళు గ్రో అవ్వాలి, డెవలప్ అవ్వాలి అంటే ఏం కావాలి? ఆఫ్ఘన్లోని స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ అన్నది కావాలి. సో ఆల్ ద కంట్రీస్ ఆర్ in support of Afghanistan. Even the India is supporting Afghanistan in its growth. Okay, now what happens here? As I have told you, Pakistan is supporting the Talibans. Okay, now whom the Pakistan will support? It will even support the China. Okay, Pakistan is supporting the Talibans and it will support the China. So if these people, all the Western forces and the US will be exited from the Afghanistan. Okay, this is what the China want, because it wants if the Western forces will go out of Asia, it can have its dominance geopolitical. Okay, geopolitical గా తీసుకుంటే ఏషియా మొత్తం మీద డామినెన్స్ ఎవరు కావాలని కోరుకుంటున్నారు? ఇప్పుడు చైనా. సో ఇక్కడ ఉన్న వెస్టర్న్ ఫోర్సెస్, యుఎస్ ఫోర్సెస్ అని వెళ్ళిపోతే ఇంకా పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఎలానో చైనాని సపోర్ట్ చేస్తారు కాబట్టి దే వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్, హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ జియోపొలిటికల్ హోల్డ్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, ఇది. సో ఇప్పుడైతే మాత్రం యుఎస్ ఏం చెప్తుందంటే, ఇట్స్ నాట్ లైక్ విల్ బి కంప్లీట్లీ లీవింగ్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్. యుఎస్ ఇస్ సేయింగ్ దట్ we are not going to leave completely. We are not going to completely leave. Okay, వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? దిస్ దే విల్ ప్రొడ్యూస్ సపోర్ట్ టు Afghanistan. They are going to produce support to Afghanistan. Okay, thank you. Now, if you see the course details, the institute is providing courses for UPSC exams and APPSC exams, and they are providing for the lifetime. Okay, they are providing both the recorded classes and the live and recorded classes for both UPSC and APPSC. These are the fee structure. Okay, compared to the other institutions, you can find them less because they are providing both recorded and live and recorded also. You can check with them. The details are given here. Okay. These are the optional subjects which are being provided: public administration, anthropology, sociology, geography, and Telugu literature. All the classes will be in the form of recorded classes, so you can listen to them at the time of your convenience. These are the subjects, particular subjects like polity, history, geography, economy, ethics and integrity, current affairs are being given here. For each subject, they are going to charge 7,000. Now, if you see the mains answer development, here they are providing both the live and the recorded classes. They will be evaluating the answers which you are writing. They will be helping you in learning how to write the mains answers. Okay. Thank you. If you want to join into any of the course, the contact details are given here. You can contact them.